in previous lecture we have seen the definition of Jacobian. What is the Jacobian? Jacobian is nothing but the determinant. Okay, so if you want to evaluate the Jacobian of UV, then you have to determine the determinant dabba x by dabba u, dabba x by dabba v, dabba y by dabba u, dabba y by dabba v. And what is the application of Jacobian? We use to transform our original xy coordinate region to hello. Okay, so if it is not possible to evaluate an integration over an xy coordinate axis original region, then we transform our region to new coordinate. Okay, new region, UV region. So for an example, we want to evaluate this integration 0 to 4 y by 2 to y by 2 plus 1 twice x minus y by 2 dx dy by using the transformation u is equal to twice x minus y by 2 and v is equal to y by 2. So what is our first step? First is what? First we want to evaluate the Jacobian. Because if you want to transform your original integration to UV region, you have to, what is the formula? Double integration f of UV Jacobian du dv. Okay, so what is the Jacobian? To determine Jacobian, we want to express our x and y in terms of u and v. Now what is given? U is equal to twice x minus y by 2 and v is equal to y by 2. So to add this u plus v, what happens? This minus y by 2 plus y by 2 get cancelled here and it is equal to, so to add u plus v, it is equal to twice x divided by 2 minus y by 2 plus y by 2. So what happened here? This y by 2 will get cancelled here and u plus v is equal to x. So we express our x in terms of u and v. Similarly, since y by 2 is equal to v, this implies y is equal to twice v. So we have expressed here x and y in terms of u and v. So what is the Jacobian of uv? Jacobian of uv is equal to dabba x by dabba u, dabba x by dabba v, dabba y by dabba u, dabba y by dabba v. So dabba x by dabba u is what? 1. Dabba x by dabba v is 1. Dabba y by dabba u is 0. Dabba y by dabba v 2. So it is equal to what? Jacobian is what? 2. Jacobian किती मिळाला आपल्याला? 2. दिलेला इंटिग्रेशन हे खूप डिफिकल्ट आहे. दिलेला हे हा रिजन ड्रॉ करणं, नंतर हे इंटिग्रेशन इव्हॅल्युएट करणं, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, सो we have to change our region xy to uv region. So what is your Jacobian? I am writing here Jacobian is 2. Jacobian is 2. Now next. Now next, step number 2. We want to determine limits. आता आपण x and y प्लस घेतोय बघा. x काय होता u plus v आणि y काय होता twice v. ओके, आता आपल्याला दिलेलं लिमिट काय बघा. आता हे लिमिट x चे, कारण का x चे लिमिट दिले इन टर्म्स ऑफ y, किंवा इथे dx आहे. dx असेल तर हे लिमिट कोणाचं आहे? x चे, आणि हे लिमिट y चे. सो y चे लिमिट काय बघा, y equal to 0 to y equal to 4. but y is what? Twice v equal to 0 to twice v equal to 4. म्हणजेच मला v equal to 0 to v equal to मला काय मिळणार आहे? 2. Okay, now next, now is x is y by 2 and x is equal to y by 2 plus 1. पण तुम्ही जर पाहिलं y by 2 काय दिलं आता? y by 2 म्हणजे v आहे बघा. म्हणजे तुम्हाला x is equal आणि x किती आहे? u plus v. म्हणजे u plus v equal to v आणि इथे u plus v equal to v plus 1. कारण की x ची व्हॅल्यू किती बघा? u plus v. सो काय होणार आहे? हा v कॅन्सल होणार आहे, इथे हा v कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला u equal to 0 आणि u equal to 1 आहे. सो जर तुम्ही लिमिट जर पाहिले तर लिमिट काय मिळेल बघा? v equal to 0 to v equal to 2 and u equal to 0 to u equal to 1. तर तुम्ही जर पाहिलं तर हे
XY कोऑर्डिनेट मध्ये हा रिजन ड्रॉ करणं खूप डिफिकल्ट आहे, पण जर तुम्ही ट्रान्सफॉर्म केला असेल तुमचा रिजन ओके टू UV कोऑर्डिनेट, आता जो रिजन आपल्याला मिळाला आहे तो खूप सिंपल आहे बघा, तो आपण ड्रॉ करायला खूप सिंपल आहे. जर तुमच्याकडे 1 2 1 and 2 इथे जर U असेल इथे जर B असेल तर हा रिजन ड्रॉ करून लिमिट फाइंड करणं खूप सिंपल आहे बघा. सो इथे बघा काय दिलं आपल्याला U इक्वल टू 0 टू U इक्वल टू 1, म्हणजे हा U इक्वल टू 1 आहे बघा, हा U इक्वल टू 0 आहे, U इक्वल टू 0 U इक्वल टू 1. ओके नाउ नेक्स्ट V इक्वल टू 0, हा V इक्वल टू 0 आहे आणि V इक्वल टू 2. ओके मग तुम्ही जर पाहिलं हा आपला रिजन आहे बघा, या रिजनवरती आपल्याला डबल इंटिग्रेशन इव्हॅल्युएट करायचे. मग तुम्ही जर कोणती स्ट्रिप जर घेतली व्हर्टिकल स्ट्रिप, ती एंटर कुठे होते, U इक्वल टू 0 ला बाहेर पडते, सॉरी this strip is enter at V equal to 0 and lose at V equal to 2, म्हणजे B चे लिमिट काय आहे 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू B लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 आणि U आपल्या व्हॅल्यूज काय आहेत 0 टू 1, म्हणजे 0 लेस दॅन ऑर इक्वल टू U लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. सो हे लिमिट आहे. मग आपल्याला आता फॉर्म्युला काय बघा, आपला फॉर्म्युला काय बघा, आपल्याला U आणि B चे हे लिमिट मिळाले. आता बाय युजिंग आपला फॉर्म्युला काय आहे बघा, जर आपल्याला डबल इंटिग्रेशन f of x1 dA किंवा dx dy जर दिला असेल आणि याला आपल्याला जर डबल इंटिग्रेशन UV रिजन मध्ये जर आपल्याला ट्रान्सफॉर्म करायचं असेल तर आपल्याला जॅकोबियनचा मॉड म्हणून मल्टिप्लाय करावं लागतो बघा, du dv. हा फॉर्म्युला आहे बघा. x च्या ठिकाणी तुम्हाला जे असेल ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करा, y च्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करा आणि मग जॅकोबियन मल्टिप्लाय करून du dv घ्या. सो आता हे जे लिमिट दिले बघा, हे लिमिट कुठे ट्रान्सफॉर्म होणार आहे बघा, हे लिमिट आता आपल्याला माहिती आहे आपल्याला लिमिट काय मिळालं बघा, इकडे तुम्ही हा फॉर्म्युला जर मी अप्लाय केला तर मला काय मिळणार आहे बघा, 0 टू 1 u चं लिमिट 0 टू 2. आता आपल्याला याबद्दल दिला होता twice x minus y by 2, याबद्दल दिलेला आहे आपल्याला u. ओके जॅकोबियन आला होता आपला 2 त्याचा मॉड. ओके आणि हे 0 टू 2 हे लिमिट आहे v चं, सो dv du. मग तुम्ही जर पाहिलं हे डबल इंटिग्रेशन किती सिंपल इंटिग्रेशन मध्ये ट्रान्सफॉर्म झाले. आता हे इंटिग्रेशन इव्हॅल्युएट करणं खूप सिंपल आहे बघा, हा मॉड 2 हा 2 चा स्वतःला बाहेर घ्या, 0 टू 1. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ 0 टू 2, u पण बाहेर घ्या, आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू v. सो जर dv चे इंटिग्रेशन काय येणार आहे v फ्रॉम 0 टू 2, आपण इंटिग्रेशन घेतो विथ रिस्पेक्ट टू v du. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू 1, हे पण तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा 2 मायनस 0, म्हणजे 2 into 2 किती होणार आहे 4 टाइम्स 0 टू 1 u du. पण u चं इंटिग्रेशन काय आहे बघा, u चं इंटिग्रेशन u स्क्वेअर बाय 2, u स्क्वेअर बाय 2. सो इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स u स्क्वेअर बाय 2 and the limit is from 0 to 1, so it is 4 into 1 by 2. What is the integration of value of this integration? It is equal to 2. Okay, within a 2 to 3 steps we will obtain our answer. Why? Because we have transformed our original region to UV region. Because of that, the complex integration converted to simple integration. Take one more example. Suppose you want to evaluate this integration 0 to 1 minus x under root of x plus y minus twice x bracket square dy dx. तर माझा प्रश्न आहे की तुम्ही याला इव्हॅल्युएट करू शकता का, या इंटिग्रेशनला इव्हॅल्युएशन होऊ शकतं का. आता बघा y चे लिमिट दिले इन टर्म्स ऑफ 1x, म्हणजे तुम्हाला सुरुवातीला विथ रिस्पेक्ट टू y चे इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. आता हे इंटिग्रेशन इव्हॅल्युएट करणं डिफिकल्ट आहे बघा, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू इव्हॅल्युएट दिस इंटिग्रेशन. किंवा तुम्ही जर याचे u into v रूल अप्लाय केला तर तुमचा u आणि v
प्लसच होत जाणार आहे, म्हणजे हे इंटिग्रेशन दिलेल्या रिजन मध्ये इव्हॅल्युएट करणं इम्पॉसिबल आहे. मग आपल्याला आता जर आपल्याला रिजन चेंज करायचं असेल तर आपल्याला काहीतरी ट्रान्सफॉर्मेशन घ्यावं लागेल. मग इथे आपल्याला काय ट्रान्सफॉर्मेशन घेता येईल बघा, आपल्याला डिसाइड करायचं. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन गिव्हन आहे होतं, आता या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन डिसाइड करायचं आहे. मग आपण डिसाइड करूया इथे सपोज x + y इक्वल टू u आणि y - twice x इज इक्वल टू v. मग इथं का आपण ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं, आपली स्टेप फर्स्ट काय आहे की आपल्याला काय करायचंय, x आणि y ला इन टर्म्स ऑफ u आणि v एक्सप्रेस करायचंय, कारण आपल्याला जॅकोबियन फाइंड करायचं असेल तर. मग आता जर तुम्ही दिलेलं काय आहे x + y इक्वल टू u आणि twice x + y इक्वल टू v, जर या दोन इंटिग्रेशन जर तुम्ही सबट्रॅक्शन जर घेतलं तर हा y कॅन्सल होणार आहे. twice x इज इक्वल टू u - v and x is equal to u minus v by 3. So this is the value of x. आता आपल्याला माहिती आहे की x plus y किती दिलाय बघा, x plus y हा u दिलाय आणि आपल्याला x माहिती आहे, यावरून y मला काय मिळणार आहे, u minus y, u minus x. So it is equal to u minus, what is x, u minus v by 3. So if you multiply here, it is thrice u minus u plus v divided by 3, and therefore y is equal to thrice u minus u, y is equal to twice u plus v divided by 3. So आपला x माहित झाला, y माहित झाला in terms of unity. हा y x काय बघा, u minus v by 3. कॅल्क्युलेशन बरोबर केले का? ओके, आता नाव आपल्याला इव्हॅल्युएट करायचं आहे जॅकोबियन ऑफ u v. मग मी तुम्हाला सांगितले लक्षात कसं ठेवणार आहे, तुम्ही मेमराइज कसं करणार आहे, तर काय करायचं, हा u v डिनॉमिनेटरला घ्यायचा लगेच. मग राहिलं काय x y न्यूमरेटरला घ्यायचा आहे आणि मग डिटर्मिनंट इव्हॅल्युएट करायचा आहे बघा, x चा विथ रिस्पेक्ट टू u, x चा विथ रिस्पेक्ट टू v, y चा विथ रिस्पेक्ट टू u आणि y चा विथ रिस्पेक्ट टू v. हे जर तुम्ही इव्हॅल्युएट केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा, ∂x by ∂u 1/3, ∂x by ∂v -1/3, ∂y by ∂u 2/3, ∂y by ∂v 1/3. तो हे जर तुम्ही सिंप्लिफाय केलं तुम्हाला काय मिळणार बघा, 1/9 प्लस 2/9 मायनस मायनस प्लस होणार आहे. सो 3/9 म्हणजे किती, 1/3. म्हणजे जॅकोबियन किती आलाय, 1/3. आपण ते पुढे लिहून घेऊया, जॅकोबियन इज 1/3. ओके, नाउ नेक्स्ट आपला x ची व्हॅल्यू काय मिळाली बघा, x काय u minus v by 3 आणि y किती आहे, twice u plus v by 3. आता पुढची स्टेप काय आहे, पुढची स्टेप आपल्याला लिमिट्स फाइंड करायचे. u आणि v रिजन मध्ये जे काही u आणि v चे लिमिट्स आहेत ते आपल्याला फाइंड करायचे. ओरिजिनल लिमिट्स काय तर यावरून आपल्याला न्यू लिमिट्स फाइंड करायचे. सो स्टेप नंबर 2, लिमिट्स. आता ओरिजिनल लिमिट काय बघा, x चे x is equal to 0 to x is equal to 1. मग आता x काय, u minus v by 3 equal to 0 and u minus v by 3 equal to 1. म्हणजे मला काय मिळते बघा, u minus v equal to 0 and u minus v equal to 3. म्हणजे मला u equal to v आणि u minus v equal to 3. हे बघा u चे लिमिट मिळाले, किंवा हे दोन इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन मला मिळाले. सिमिलरली आता मला काय दिले बघा, y equal to 0 to y equal to 1 minus x. हे y चे लिमिट्स आहेत. तो y काय आहे, twice u plus v divided by 3 equal to 0 and twice u plus v divided by 3 equal to 1 minus x. twice u plus v
divided by 3 equal to 0 and twice u plus v divided by 3 equal to 1 minus x. x किती आहे u minus v by 3. सो याला जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं तर इथे तुम्हाला काय मिळणार आहे twice u plus v equal to 0 and आता इथे बघा तुम्ही जर एलसीएम घेतला इथे तर हा 3 कॅन्सल होणार आहे. twice u plus v equal to 3 minus u plus v आता v भी कॅन्सल होणार आहे या साइडचा. हा u जर इकडे आला तर twice u equal to 3 म्हणजे u equal to 1 आणि twice u plus v equal to 0. ओके म्हणजे आपल्याला टोटल 4 लाईन मिळाले बघा. इक्वेशन ऑफ लाईन u equal to 3, u minus v equal to 3, twice u plus v equal to 0, u equal to 1. By using these 4 lines, we want to decide what is our upper limit and lower limit of UV region. So मी इथे लिहून घेतो बघा. u equal to v, u minus v equal to 3, u equal to 1 and twice u plus v equal to 0. The next step number 4, आपल्याला हा रिजन ड्रॉ करायचा आहे. तर त्यासाठी बघा u equal to v आपल्याला माहिती आहे. हा काय इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आता u minus v जर तुम्हाला ड्रॉ करायचा असेल तर आपल्याला दोन पॉइंट माहित पाहिजे. जर मी u0 पुट केला तर v मला -3 मिळेल आणि मी v0 पुट केला तर u मला -3 मिळेल. हे ड्रॉ करणं सिंपल आहे. आणि u आणि v हेच काय आहे v equal to minus twice u किंवा जर तुम्ही u equal to 0 घेतला तर v 0 मिळेल. ओके आणि u equal to जर तुम्ही 1 घेतला u equal to 1 तर v equal to -2 मिळेल. ओके आणि u equal to -1 घेतला तर v equal to तुम्हाला 2 मिळेल. बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन यू कॅन इझिली ऑब्टेन एंड UV region. त्या दिलेल्या इन्फॉर्मेशन ने तुम्ही UV रिजन फाइंड करू शकता बघा. -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3. आता पहिल्यांदा बघा u equal to v. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे u equal to v म्हणजे u equal to 1 1 2 2. ओके ही लाइन आहे u equal to v ची. दुसरं काय आहे 0 -3. हा u ऍक्सिस आहे, हा u ऍक्सिस आहे आणि हा v ऍक्सिस आहे. सो v ऍक्सिस वरती आपल्याला काय करायचं u0 आहे v -3 आहे म्हणजे इथे u0 v -3 आणि 3 0 म्हणजे इथे. म्हणजे जर तुम्ही ही लाइन जर ड्रॉ केली तुम्हाला अशा प्रकारे लाइन मिळेल. नाउ नेक्स्ट u equal to 1, u equal to 1. हा u equal to 1 आहे बघा आणि 0 0 -2 1. आता 0 0 इथे बघा -2 आणि 1 म्हणजे u -2 आहे आणि हा 1 आहे म्हणजे इथे. नेक्स्ट -1 2 -1 आणि 2. जर तुम्ही इथून जर लाइन फाइंड केली ओके मग आता बघा या सगळ्या लाइन मुळे कोणता रिजन तयार होतोय पण काही चुकतोय का लाइन ड्रॉ करताना थोडी मिस्टेक झाली बघा. ही शेवटची लाइन इथे शेवटची लाइन आहे ती लाइन इथून पास नाही होते बघा. पॉइंट काय बघा 0 0 -2 1 2 -1. सो -2 1 -2 1 इथे आहे बघा आणि 1 -2 इथे. म्हणजे आपल्याला ही लाइन इथून पास न होता ही लाइन अशी पास होते बघा या पॉइंट मधून. आणि मग ह्या 4 ऍक्सिस मुळे किंवा 4 लाइन मुळे कोणता रिजन तयार होतो बघा. हा रिजन तयार होतो.
काय झालाय, या रिजन मध्ये तुम्ही जर हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप घेतली तर यू रिक्वायर 2 स्ट्रिप टू कव्हर एरिया, बिकॉज एक तुम्हाला लागणार एक्स ऍक्सिसच्या वरती आणि लागणार एक्स ऍक्सिसच्या खाली, दोन स्ट्रिप्स लागणार. पण जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप जर घेतली तर एका स्ट्रिप मध्ये तुमचा एरिया कव्हर होणार आहे. वर्टिकल स्ट्रिप जर घेतली तर, सो वर्टिकल स्ट्रिप जर घेतली तर या लाईनचे इक्वेशन काय आहे बघा, या लाईनचे इक्वेशन आहे ट्वाइस u प्लस v इक्वल टू 0. पण आता आपण जर वर्टिकल स्ट्रिप घेतली तर आपण y ऍक्सिस काय इथे सध्या v, म्हणजे v इक्वल तुम्हाला काय मिळणार आहे मायनस ट्वाइस u, आणि ही बाहेर कुठे पडते u इक्वल टू v ला, म्हणजे v इक्वल टू u ला, म्हणजे मला v चं लिमिट काय मिळते बघा मायनस ट्वाइस u less than or equal to v less than or equal to u, आणि such a strip I want to vary from 0 to 1, 0 पासून 1 पर्यंत, म्हणजे 0 less than or equal to u less than or equal to 1. म्हणजे मला आता लिमिट्स मिळाले बघा. आता by using all this information we want to transform our xy region to uv region. So to transform what is the formula, आपल्याला f of uv जॅकोबियन ने मल्टिप्लाय करावं ज्यावेळेस तुम्ही uv रिजन मध्ये याला ट्रान्सफॉर्म करता. सो आपल्याला न्यू लिमिट काय बघा, आता इथे पुन्हा स्ट्रॉंग फॉर्म अप्लाय करावं लागेल. सुरुवातीला आपल्याला v चं लिमिट इव्हॅल्युएट करावं लागेल आणि नंतर u चं. सो 0 to 1 minus twice u to u under root of u, आणि कारण x plus y बद्दल u म्हणले आपण, y minus twice x बद्दल आपण v म्हणले, v square. ओके, आता आपल्याला v चं लिमिट दिले इन टर्म्स ऑफ u, त्यामुळे सुरुवातीला आपल्याला dv घ्यावा लागेल आणि नंतर du. आता बघा आपल्याला सुरुवातीला इंटिग्रेशन घ्यायचे विथ रिस्पेक्ट टू v. सो हा 0 to 1 minus twice u to u अंडर रूट ऑफ u बाहेर आला, v स्क्वेअर चे इंटिग्रेशन आहे v cube by 3 and the limit is from minus twice u to u. So if you put the limit here, you will get 0 to 1 under root of u inside the bracket u cube by 3 minus twice u चा cube. So 8 u cube by 3. 8 u cube minus असल्यामुळे मायनस मायनस प्लस होणार आहे, मायनस कारण की u cube हा निगेटिव्ह येणार आहे आणि लोअर लिमिटचं मायनस मायनस प्लस. सो 8 u cube प्लस 1 u cube, सो 9 u cube डिवाइडेड बाय 3 म्हणजे 5 u cube. सो तुम्हाला काय मिळाले बघा 0 to 1 5 u cube into u raised to 1 by 2 du. हा इथे मिस्टेक झाली बघा, जॅकोबियन मल्टिप्लाय करायचं झालं. जॅकोबियन किती आहे 1 by 3, म्हणजे 1 by 3 मल्टिप्लाय करायचं राहिले 1 by 3. सो 1 by 3 आपण बाहेर घेऊया, 1 by 3 बाहेर घेऊया. ओके, सो दिस 3 will get cancel here. सो तुम्हाला काय मिळेल बघा 0 to 1, जर तुम्ही या दोन पॉवरला जर ऍड केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे u raised to 7 by 2 du, आणि मग जर तुम्ही इंटिग्रेशन घेतलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे u raised to 7 by 2 plus 1 divided by 7 by 2 plus 1 and the limit is from 0 to 1. So this 7 by 2 plus 1 is what 9 by 2. 9 by 2 डिनॉमिनेटर असल्यामुळे तो काय होणार आहे 2 by 9, आणि जर तुम्ही ते अप्पर आणि लोअर लिमिट पुट केलं तर तुम्हाला आन्सर काय मिळणार आहे फक्त 1, कारण की 1 चा तुम्ही कोणताही पॉवर घ्या, आन्सर इज व्हॉट 1. सो आन्सर इज व्हॉट 2 by 9. आन्सर इज व्हॉट 2 by 9. सो होप यू अंडरस्टँड दिस. सो फक्त हे समजलं पाहिजे की आपण ट्रान्सफॉर्मेशन काय यूज करतो. बऱ्याच वेळा एक्झाम मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला दिलं असेल किंवा तुम्हाला डिसाइड करायचं असेल, तर आपल्याला डिसाइड करायचं की ते इथे आपण बघितलं की ते स्क्वेअर रूट आपल्याला इंटिग्रेशन घेऊ शकत नाही आपण या दोघांचे इंटिग्रेशन, म्हणून आपण काय केलं x + y बद्दल इनपुट केला आणि याबद्दल इनपुट केला. ओरिजिनल रिजन मध्ये तुम्ही इंटिग्रेशन इव्हॅल्युएट करू शकत नाही ट्रान्सफॉर्मेशन घेतल्याशिवाय, पण जर तुम्ही ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं तर तुम्हाला इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू, त्या एरियाची व्हॅल्यू काय मिळाली इथे 2 by 9. फक्त सुटेबल ट्रान्सफॉर्मेशन घ्यायचंय, त्यासाठी प्रॅक्टिस महत्त्वाची आहे. ट्राय टू इव्हॅल्युएट मोर एक्झाम्पल, सो यू विल गेट हाऊ टू ट्रान्सफॉर्म युअर xy कोऑर्डिनेट टू uv region. But do remember one thing, when you transform your region, do multiply by Jacobian. Jacobian ने multiply करायचं, एवढं लक्षात ठेवा. So want to stop here for today.